تو کی نواقف ہے آداب غلامی ابی، تو کی نواقف ہے آداب غلامی ابی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ نمبرداران اسکومن، تمام سیاسی اکابرین، عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران، اسکومن اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے غیور عوام، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب بھی ان ظالم حکمرانوں نے آپ کے منہ سے نوالہ چھیننے کی کوشش کی یا آپ کے اجتماعی مفادات میں دخل اندازی کی، آپ ہمیشہ اس طرح جمع ہو کر، آپ اس طرح متحد ہو کر، آپ اس طرح اتفاق کے ساتھ روڈ میں آ کے جدوجہد کر کے حکمرانوں کے منہ سے اپنے نوالہ چھینا ہے، اس پہ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم نے سنا تھا ریاست ماں ہوتی ہے، ہمیں بڑوں نے پڑھایا ریاست ماں ہوتی ہے، ہم نے سکولوں میں پڑھا ریاست ماں ہوتی ہے، ہم نے دیگر فلاسفروں کی کتابیں پڑھی، ہم نے جہاں گئے ہم نے سیکھا، ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ ریاست ماں ہوتی ہے۔ اور ماں کیا ہوتی ہے؟ جب بچے بھوکے سوتے ہیں تو ماں کو نیند نہیں آتی ہے، ماں بچوں کو بھوکا دیکھ کر خود نہیں سو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے۔ یہ عجیب ریاست ہے، یہاں جو یہ ماں ہے اپنے بچوں کے منہ سے نوالہ چھین کر خود زندہ رہ کر بچوں کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جناب والا دوستو، یہ سبسڈی کا معاملہ، سب سے پہلے میں اس پہ تھوڑا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پہ جو ہمارے بزرگ حضرات مجھ سے پہلے آئے، انہوں نے کسی نے بٹو کی تعریف کی، کسی نے زرداری کی تعریف کی، کسی نے نواز شریف کی تعریف کی، کسی نے عمران خان کی تعریف کی۔ یہ ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے، یہ ان کا کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں ہے۔ اور میری بات سنیے گا کہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس لیے غیر آ کر ہمارے اوپر راج کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا کوئی ایسی تحصیلدار لیول تک ڈی سی ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے یا کوئی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے، اس کو آپ جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ اگر پنجاب سے آپ کے پاس کوئی تحصیلدار آتا ہے، کوئی پٹواری آتا ہے، تو اس کو آپ سر پہ بٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس طرح روڈوں پہ خوار ہیں۔ آپ کے خوار ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان کو وہاں جب عزت نہیں دیتے ہیں، نہیں ملتی ہے، تو یہاں آ کے اپنا چرچا کر کے وہ آپ پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج کے بعد اپنے اندر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہ کلچر سب سے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ بالکل میں ٹائم کا خیال رکھوں گا، لیکن میں باتیں کمپلیٹ کروں گا۔ دوستو، یہ گندم سبسڈی کی حقیقت جاننا بھی ضروری ہے۔ گندم سبسڈی، میری بات کی تصدیق کریں گے، یہاں نمبرداران بیٹھے ہیں، 1970 اور 60 کی دہائی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے جن سے حقیقت لکھتے ہیں ان سے ہم نے کوشش کی جاننے کی کہ یہ سبسڈی کیا ہے۔ ہم اس ڈیپ تک پہنچے۔ یہ دنیا کا ہر ملک، دنیا کا ہر ترقی یافتہ ملک، ترقی پذیر ملک اپنے عوام پہ باقاعدہ سرویز کرتے ہیں۔ وہ سروے کے بنیادوں پہ لوگوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ کیٹیگرائز جب کرتے ہیں، سب سے نچلے طبقے کو
वो तमाम एशिया पे सब्सिडी देते हैं। उससे ऊपर की कैटेगरी को उस मुताबिक सब्सिडी दी जाती है। दर्जा बदर्जा सब्सिडाइज अपने अवाम को करते हैं। यह दुनिया में चलता है, यह इंटरनेशनल पूरी दुनिया का एक तरीका है, निजाम है। लेकिन यहां जब गिलगित बल्तिस्तान बटू का दौरे इक़्तिदार था, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का बटू दौरे पे था, यहां के अवाम ने बटू के सामने चंद मुतालिबात रखे जिनमें गंदम सब्सिडी सरफहरिस्त थी। वो इसलिए रखा और क्योंकि यहाँ की जरी जमीन, हमारे पास ज़राअत की जमीन कम है। जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के गंदम का जो मसला था, इशू था, वो पूरा हमारी जमीन नहीं कर सकती। बट्टू को इन्होंने दरखास्त की कि हमें इस पे गंदम से सब्सिडी दी जाए। दूसरी बात, रोड सफरी मुश्किलात पे को उनके सामने रखा तो उस वक्त पीआईए का टिकट 350 रुपए का था गिलगित से रावलपिंडी तक, जबकि रावलपिंडी से लाहौर का 1500 का था। क्योंकि रोड का मसला था, हुकूमत की जिम्मेदारी थी, रियासत की जिम्मेदारी थी हमें सब्सिडाइज करना, उन्होंने किया। लेकिन साथ क्या किया, सब्सिडी दिखाकर बट्टू ने क्या किया, अब ये नहीं जान ले, हमें सब्सिडी दिखाकर, हमें जहाजों का टिकट दिखाकर हमारा स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म किया। तुमसे तुम्हारी हक हुक्मरानी खत्म की, तुमसे उस बट्टू ने हक हकीमियत छीना। तो क्या दिया तुम्हें? आज कश्मीर में जाकर बाहर से कोई आकर जमीन खरीद नहीं सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में तुम्हारी तादाद अब कम, पठानों की ज्यादा हो गई है, तो तुम किस चीज का क्रेडिट बट्टू को देते हो? बट्टू ने तुम्हें सब्सिडाइज नहीं बल्कि तुम पर जुल्म किया है, ये हकीकत जान ले। उसके बाद दीगर लोग आते गए, यहाँ नवाज शरीफ की शक्ल में आया, कोई जरदारी बन के आया, किसी ने तुम्हारे ऊपर ऑर्डर थोपा, किसी ने अपने मशीनरी के जरिए तुम पर कोई और जुल्म किया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम सब्सिडी तुमसे नहीं लेना चाहते। हम ये भी कहते हैं कि हम टैक्स भी देते हैं, हम इस टैक्स को इबादत समझ कर देते हैं, हम देते हैं कि इसको सवाब अजीम समझ के देते हैं। दुनिया का कोई मुल्क टैक्स के बगैर नहीं चलता, ये हमें पता है। लेकिन टैक्स हम कब देंगे? टैक्स हम उस वक्त देंगे जब टैक्स का हिसाब होगा, जब टैक्स से जो फंड जनरेट होगा वो हमारे ऊपर लगेगा, तब हम टैक्स देंगे। हम सब्सिडी उस वक्त सब्सिडी वो जो खातिमा करोगे तो आपकी हिमायत करेंगे जब हमारी जमीनें, यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज लगेगी, तब यहाँ गुर्बत खत्म करोगे, तब हम सब्सिडी खातिमे की हिमायत करेंगे। फिलहाल हम सब्सिडी की खातिमे की हिमायत में बिल्कुल नहीं है। आपको देना पड़ेगा, ये अगर हक नहीं है तो भी हम अपना हक समझ के लेते हैं। ये आपसे लेंगे, नहीं दोगे तो हम छीनेंगे। ये आपसे लेंगे, नहीं दोगे तो हम छीन के दिखाएंगे, या तुम्हारा बाप भी देगा। दूसरी बात जनाब, ये सब्सिडी हम क्यों चाहते हैं? सब्सिडी 2 मिनट के लिए हम फिर भी वही बात करूंगा कि सब्सिडी खातिमा करें, टैक्स भी हम देते हैं, हमें अल्टरनेट में इसके नुकसान क्या हैं? गिलगित बल्तिस्तान में यह मुतनाज़ा होने की वजह से, यह गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड होने की वजह से बाहर से इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगी है। यहाँ हमारे पास ले दे के पुलिस में हमारे जवान भर्ती होते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, गवर्नमेंट में कुछ लोग वैकेंसियां आती हैं तो वो जाके वहां नौकरियां करते हैं। बाकी यहाँ की 90% आबादी जो है बेरोजगार है। उसकी खातिमे के लिए आपने क्या किया? हमारी मुतनाज़ा हैसियत को खत्म करो, यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी, यहाँ और गुर्बत का खातिमा खत्म होगा, तो हम सब्सिडी हमें नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी मजे की बात, इस सब्सिडी की मत में ये हमें यूक्रेन का बोसीदा गंदम खिला रहे हैं। सबने लिया है ना गंदम यूक्रेन का,
जो वो अपने मुर्गियों को नहीं खिलाते वो आप इंसानों को खिलाते हैं। हम सबसे पहले मुतालिबा करते हैं इस गिलगित बल्तिस्तान के पानी से, गिलगित बल्तिस्तान के पानी से पंजाब को तुम सैराब करके वहां गंदुम उगा के वो अफगानिस्तान को बेच के आप यूक्रेन से गंदुम मंगा के हमें बेचते हो। हम वो गंदुम खाने के लिए तैयार नहीं है, हमें हमारे पानी का गंदुम चाहिए। जिस पानी पे तुम गंदुम का फसल उगाते हो उसका पानी का हमें गंदुम चाहिए। आज के बाद हमारा पहला नुक्ता यह है कि हमें पंजाब का गंदुम चाहिए, हमें यूक्रेन का गंदुम नहीं चाहिए। वो आप खुद खा लो, अगर आपके पास वहां मसले हैं तो आप मैंने वो रुइयों को डालो, हम मुर्गियां नहीं, हम इंसान हैं। दूसरी बात, यहाँ जब बात करते हैं इस अजीब रियासत में, यहाँ सवाल पे पाबंदी, यहाँ खुल के बात करने पे पाबंदी, यहाँ अकल के बंदरीचों को खोलने पे पाबंदी, यहाँ आजादी राय पे पाबंदी, यहाँ सोचने पे पाबंदी, यहाँ बगैर इजाजत के बच्चों को खेलने कूदने पे पाबंदी, यहाँ गंदुम छीन कर खाने पे पाबंदी। और इनका अगला हदफ जब गंदुम छीनने पे कामयाब होंगे तो यहाँ हंसने पे और रोने पे भी पाबंदी लगने वाली है। ख्याल में रहना, मुतहिद रहना, बहादुर रहना, डट के रहना। नहीं करोगे तो आपकी तमाम तर चीजों पे पाबंदी लगाएंगे, आपके जीने मरने में भी ये पाबंदी लगा सकते हैं। इंतजामिया आज सुबह से अलर्ट है, कल से इस एहतजाज के बारे में सुन के पूरी इंतजामिया अलर्ट है। ये आप सबको पता है, इंतजामिया अलर्ट है। जब पुरअमन एहतजाज के लिए लोग बाहर निकलते हैं तो ये इंतजामिया अलर्ट होती है, चौकस होती है, चौकन्ना होती है। पिछले साल जब सैलाब आया, गलती थबुशकिन, जलालाबाद अब तक देगर इलाकों से कट गए हैं। खुदा न खास्ता वहां कोई बीमारी पैदा होती है, कोई इमरजेंसी हालत या कैफियत पैदा होती है तो पेशेंट को, मरीज को अस्पताल तक रसाई नहीं होने की वजह से मर जाता है। तब क्या इंतजामिया क्यों नहीं अलर्ट हो गई? 2 साल होने को हो गए, इंतजामिया कहां थी? उसके बाद जब सैलाब ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया, अभी तक लोगों को सर छुपाने के लिए छत नहीं है, इंतजामिया क्यों नहीं अलर्ट हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, जब इस कॉमन में इंतजामिया की गफलत से हमारे इस वाटर चैनल में हमारी 6 जाने गई, एक नहीं, हमारे मासूमों की 6 जाने गई, तो ये इंतजामिया क्यों नहीं अलर्ट हो गई? कल और परसों की बात है, इमित में बिलहंस में पुल टूटने से एक मासूम बच्चे की, एक तालिब इल्म की, जो हमारे मुस्तकबिल का हीरो था, जो हमारे मुस्तकबिल का एसी था, जो हमारे मुस्तकबिल का चीफ सेक्रेटरी था, जो हमारे मुस्तकबिल का वजीर आला था, जान चली गई। तब इंतजामिया कहां खरगोश की नींद सोई हुई थी? क्यों अलर्ट नहीं हो गई? हम पूछना चाहते हैं, आज क्यों अलर्ट है? दूसरी बात, गंदुम सब्सिडी का जिक्र। यार अक्सर दोस्त, अक्सर भाई, छोटे बड़े सब पूछते हैं ये किस मुआहिदे में गंदुम सब्सिडी का जिक्र है? ये शिमला मुआहिदे में है, कराची मुआहिदे में है, या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में है? कि ये सवाल पूछते हैं, चीजों को क्लियर करें। ये न शिमला मुआहिदे में है, न ये कराची एग्रीमेंट 1949 में है, न किसी और एग्रीमेंट में है। यह अवाम का हक है, आपको देना पड़ेगा और हमें उनसे लेना पड़ेगा। ये क्या पंजाब बलोचिस्तान क्या मुतनाज़ा इलाका है जिसको तुम सब्सिडी देते हो? पंजाब क्या मुतनाज़ा इलाका है जिसको तुम सब्सिडी देते हो? रावलपिंडी क्या मुतनाज़ा इलाका है जिसको तुमने देगर बहुत सारे एशिया पे सब्सिडी दिया है? चित्राल क्या मुतनाज़ा इलाका है? अब तो वो भी आपने हथिया लिया है। क्या
وہ متنازع علاقہ ہے جس کو تم سبسڈی دیتے ہو. دیگر ملکوں میں سپر پاور ہے امریکہ بھی, چائنا ترقی پذیر ملک ہے, رشیا ملک ہے, اس طرح کے بڑے بڑے ممالک ہیں, وہاں بھی اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں, وہاں بھی اس طرح کے حقوق کے لیے عوامی استعمال لگتے ہیں. جب احتجاج ہوتے ہیں ترقی یافتہ ملکوں میں, جب احتجاج ہوتا ہے تو ریاست اور حکومت وہاں جس ایشو پہ احتجاج ہوتا ہے اس ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کر کے, اس کو حل کر کے, اس کو عوام کو ایڈریس کر کے ان کو پرامن طریقے سے گھر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, جب احتجاج ہوتا ہے تو اصل ایشو کو سولو کرنے کے بجائے انتظامیہ لسٹ بناتی ہے کہ آج کس کس کا FIR کاٹا جائے. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطوں کو, ہم نہیں مانتے ہیں اس طرح کے بدتمیز رویوں کو. ہاں اگر ہم یہاں سبسڈی دیں گے, چھوٹی سی گزارش ہے, ہم چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں, کیا تمہارا عثمان بزدار سے ہمارا خالد خورشید ناقابل تھا؟ کیا تمہارے عثمان وہ قائم علی شاہ سے ہمارا حفیظ الرحمان نالائق تھا؟ کیا تمہارے دیگر ان پڑھ وزرائے اعلیٰ سے ہمارے لوگ نالائق تھے؟ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو تم نے اختیارات نہیں دیکھے, اپنے ان پڑھ لوگوں کو بلا کے ان کو وہ اختیارات دیے ہیں. ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ان کو اختیارات دیا جائے, ہم سبسڈی ختم کیا جائے. ایک گزارش ہے کہ اپنے آئین پاکستان کے پیج نمبر 1 میں جہاں پہ تم نے ٹیریٹری ڈیفائن کی ہے, اس ٹیریٹری ڈیفائن میں ڈیفینیشن میں ٹیریٹریز کو, صوبوں کو, پروونسز کو ڈیفائن کیا ہے. پنجاب, KPK, سندھ, بلوچستان لکھا ہے, وہاں تھوڑا سا ایکسیڈنٹ کر کے, جرات کر کے, بہادری دکھا کر, نیت سار کر کے گلگت بلتستان کرے. نہ ہمیں گندم سبسڈی چاہیے نہ اور کچھ چاہیے, سبسڈی ہمیں تم کو دیں گے. ہمارے پاس اتنے ہی قدرتی وسائل ہیں, ہمارے پاس 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. ہم اس پہ بجلی پہ تمہیں سبسڈی دے سکتے ہیں, ہم دیگر چیزوں پہ سبسڈی دے سکتے ہیں اگر تمہارا سنے گا تو. شکریہ, مہربانی.